बेहतरीन शायरी हो रही है और लखनऊ में शायरी सुनी जाती है। चंद अशार मुरादा फरमाइए। उसूली तौर पे मैं कोई भी महफिल हो एक ताज़ा कलाम ज़रूर पेश करता हूँ, फिर दुनिया मदह खानी में जो मैसेज की शक्ल में हमारे कुछ अशार हैं मैं उसे पेश करता हूँ। सलवात पढ़ें मोहम्मद आलम। कुछ ऐसा काम कीजिए दूसरों के भी वो काम आए। जान कुछ ऐसा काम कीजिए दूसरों के भी वो काम आए। कहीं ऐसा न हो शर्माए आलम जब भी नाम आए। यकीनन आप उस रुख और इशारे को समझ रहे होंगे। मौला फरमाइए, कुछ ऐसा काम कीजिए दूसरों के भी वो काम आए। कहीं ऐसा न हो घबराए आलम जब भी नाम आए। कहीं ऐसा न हो शर्माए आलम जब भी नाम आए। मुला मैं खास तौर से खुमैनी की तरह नजर भाई सर पर अमामा रख के तुम निकलो। खुमैनी की तरह सर पर अमामा रख के तुम निकलो। ये मत सोचो के हाथों में किसी सूरत से दाम आए। अरे आपके शहर की बात मैं पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाइए, खास तौर से पेश करना चाहता हूँ। मुलादा फरमाइए, खास तौर से सीरत फरजदक यही है कि उनके सीरत पे अमल किया जाए। और इमाम ने शुअरा को दिफा का एक हिस्सा समझा है, तो हमें बेखौफ रहना चाहिए और हक़ की बात कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए। मुराद फरमाइए, कुछ ऐसा काम कीजिए दूसरों के भी वो काम आए। कहीं ऐसा न हो शर्माए आलम जब भी नाम आए। खुमैनी की तरह सर पर अमामा रख के तुम निकलो। ये मत सोचो कि हाथों में किसी सूरत से दाम आए। जो ताजिर है खुदा उन शायरों से दूर ही रखे। जो ताजिर हैं खुदा उन शायरों से दूर ही रखे। जो मैदाने सुखन में सच कहूँ तो बेलगाम आए।
جو میدان سخن میں سچ کہوں تو بے لگام آئے۔ مولانا ہمائی حضرت اگر شعر آپ تک پہنچ رہے ہیں مجھے یقین ہے یہ تمہیدیہ شاعری آپ تک پہنچ رہی ہے۔ جس شعر کے لیے میں نے نذیر بھائی تمہید کے اشعار سنائے ہیں، خادم بھائی، اعجاز بھائی، جو میری شاعری کی ایک ادنا اسٹائل ہے، ملاحظہ فرمائیے، تمہید کے چند اشعار ہیں، ملاحظہ فرمائیے، لیکن اگر سچی بات ہو تو دعا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسا کام کیجئے دوسروں کے بھی وہ کام آئے، کہیں ایسا نہ ہو شرمائے عالم جب بھی نام آئے، خمینی کی طرح سر پر امامہ رکھ کے تم نکلو، یہ مت سوچو کہ ہاتھوں میں کسی صورت سے دام آئے، جو تاجر ہیں خدا ان شاعروں سے دور ہی رکھے، جو میدان ثنا میں سچ کہوں تو بے لگام آئے، مناسب ہے کہ ہاتھوں میں اٹھاؤ ملک کا پرچم، مناسب ہے کہ ہاتھوں میں اٹھاؤ ملک کا پرچم، محبت میں وطن کی در حقیقت صبح و شام آئے۔ مولا میں خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں حضرات ہیں بس اسی شعر کے لیے یہ تمامی تمہید کے اشعار پیش کیے۔ کچھ ایسا کام کیجئے دوسروں کے بھی وہ کام آئے، کہیں ایسا نہ ہو شرمائے عالم جب بھی نام آئے، کسی جھنڈے تلک مفتی حق رسوا نہیں ہوگا، کسی جھنڈے تلک مفتی حق رسوا نہیں ہوگا، کسی جھنڈے تلک مفتی حق رسوا نہیں ہوگا، فقیہ دی وہی ہے جس پہ زینب کا سلام آئے، فقیہ دی وہی ہے جس پہ زینب کا سلام آئے، فقیہ دی وہی ہے جس پہ زینب کا سلام آئے۔ مولا فرمائیے پیش کرنا چاہتا ہوں، الہی زندگانی میں میری ایسا مقام آئے، الہی زندگانی میں میری ایسا مقام آئے، ابو طالب کا لب پر نام ہو میرا امام آئے، ابو طالب کا لب پر نام ہو میرا امام آئے، سکون و قلب مومن کے لیے لیکن میرا مولا، سکون و قلب مومن کے لیے لیکن میرا مولا، ابو طالب کے دشمن کے لیے لے کر حسام آئے، الہی زندگانی میں نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ،
خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ، جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، پے کرے خاکی کی فطرت کو اندھیرا چاہیے، روح آدم کو محمد کا اجالا چاہیے، آدمیت کہہ رہی تھی زہد و تقوی چاہیے، زہد و تقوی کہہ رہا تھا شان موسیٰ چاہیے، اپنی آنکھوں پر بھروسہ کر کے کچھ حد سے سوا شان موسیٰ کہہ رہی تھی مجھ کو جلوہ چاہیے، شان موسیٰ کہہ رہی تھی مجھ کو جلوہ، میں خاص طور سے نبی کا سہارا ایک شعر کے لیے تمہید کے اشعار پیش کر رہا ہوں، مصر کے خاص طور سے، اپنی آنکھوں پر بھروسہ کر کے کچھ حد سے سوا شان موسیٰ کہہ رہی تھی مجھ کو جلوہ چاہیے، طور بھی سرما بنے موسیٰ فقط بے ہوش ہوں، قہر حق کو نور احمد کا وسیلہ چاہیے، قہر حق کو نور احمد کا وسیلہ چاہیے، مصر کے بازار کو یوسف کا جلوہ چاہیے، حسن یوسف کے لیے حسن زلیخا چاہیے، اور زلیخا کی جوانی کو پلٹنے کے لیے، اور زلیخا کی جوانی کو پلٹنے کے لیے عشق سرکار دو عالم کا سہارا چاہیے، عشق سرکار دو عالم کا سہارا چاہیے۔ شعر بھائی تمہید کا آخری شعر دوستوں، اس شعر کے لیے جس کے لیے تانا بنا بنا ملادہ فرمائیے پیش کرنا چاہتا ہوں، سارے نبیوں کی مدد کو مرسل اعظم بڑھے، خود نبی دو جہاں کو بھی سہارا چاہیے، سارے نبیوں کی مدد کو مرسل اعظم بڑھے، خود نبی دو جہاں کو بھی سہارا چاہیے، اے ابو طالب تیری شان فضیلت کے نثار، اے ابو طالب تیری شان فضیلت کے نثار، ایک بے سایہ نبی کو تیرا سایہ چاہیے، اے ابو طالب تیری شان فضیلت کے نثار، ایک بے سایہ نبی کو تیرا سایہ چاہیے، اے ابو طالب تیری شان فضیلت کے نثار،
नबी को तेरा साया चाहिए। 3-4 शेर आखिर में और आपकी ज़मत तमाम। बुलाओ भाई। अजल की शान ज़माने को हम बता आए, उसे हयात की सूरत गले लगा आए। ये बात सच है कि हम आंधियों के सीनों पर चिराग मिदहत आले नबी जला आए, चिराग मिदहत आले नबी जला आए। बुलाओ, मैं ख़ास तौर से पेश करना चाहता हूँ, आप अपनी हैसियत को समझें, आप अपनी हैसियत को पहचानें, किसी के चक्कर में ना आएं। आप हुसैनी हैं, आपकी हैसियत बहुत बुलंद है। नायाब बलियावी ये शेर इसलिए सुनाना चाह रहा है कि कुछ लोग किसी के चक्कर में आ जाते हैं। कम से कम अगर आप अपनी हैसियत को समझेंगे तो फिर रास्ते से नहीं हट सकते। मुला हमाइए, ये बात सच है कि और किसी का खौफ आप पर नहीं होना चाहिए। मुलादा हमाइए, इस बैनुल-अक़वामी स्टेज से जो हक़ की बातें हैं मैं उसे करना चाहता हूँ। मुलादा हमाइए, ये बात सच है कि हम आंधियों के सीनों पर चिराग मिदहत आले नबी। अगर शेर आप तक पहुँचता है दोस्तों, दुआ चाहता हूँ, आपको हुसैन ने माला माल किया है, आप किसी के मोहताज नहीं हैं। मुला हमाइए, जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ, जवाहरात जवाहरात। दर भाई, नज़ीर भाई, ख़ास तौर से नज़ीर भाई, खादिम भाई, तमाम एजाज भाई, तमाम शुरा की नज़र। जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ, जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ। हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगा आए, हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगा आए। तमहीद का आखिरी शेर, ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए। दुआ चाहता हूँ, ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए। उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें, उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें। कफन ही लेने को हम लोग करबला आए। यार क्या कहने हैं बाबा, मेरा भाई क्या कहने बाबा। यार अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए। उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें, कफन ही लेने को हम लोग। शुक्रिया।